ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰਾਗ ਜੈਤ ਸਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 701 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਉਹੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪੂਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸੰਕੋਚਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ? ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
बहुत औलिए पीर फकीर भगत सहबान होए, उन्हां भी रब की भगती कीती है, गुरु उन्हां भी धारण करे। जी रब की बंदगी करनी है, रब नाल जुड़ना है, तो गुरु तो बिना ज्ञान नहीं जे प्राप्त होना रब नाल जुड़न का। कहते ने गुरु नानक बाबा जी कृपा करते ने, कुंभे बता जल रहा, कुंभ घड़े नूं कहंदे, खाली मिट्टी दे बनाए जिस घड़े नूं घुमियार तैयार करदा ना मिट्टी नाल, कहंदी उस घड़े नूं कुंभ कहंदे ने। ते पातशाह कहंदे कुंभे बधा जल रहा, जल नूं बन्नना होवे ते किवें बधिया जांदा, घड़े दे अंदर। घड़ा भाव कुंभ पानी नूं बंध लैंदा है, कुंभे बधा जल रहा। जे फर्श ते रोड़ दईए पानी घड़े चों कढ दईए फिर वह बचदा नहीं, फिर रुड़ जाता है, फिर वो पानी फर्श तो रुड़ के नाली फिर वो टोबियां च चलिया जाता है, वो पानी टिकदा नहीं है। पातशाह कहते कुंभे बधा जल रहा, जल बिन कुंभ ना होए। अगे कहते ने ज्ञान का बधा मन रहा, गुर बिन ज्ञान ना होए। जिवें पानी घड़े च बझदा है तो गुरु के ज्ञान च मन बझ जाता है, तो जे गुरु के ज्ञान विच मन नूं फेडी ना करिया फिर वो फर्श ते डुले हुए पानी वर्गा मन है, ये रुड़दा है पता नहीं किहड़े गंदे टोबे च किहड़े विकार च जा डिगना है मन ने। जिथे गुरु के ज्ञान च मन बच गया उदे नहीं डोलदा है, फिर नहीं किसी पासे जाएगा। ज्ञान का बधा मन रहा, तो महाराज ज्ञान मिलता कित्थों आ, ये भी कृपा कर दो भी किहदे कोले जाइए ज्ञान लैण। महाराज कहते गुर बिन ज्ञान ना हो। तो साडा गुरु कौन है जी? बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मन, प्रतख गुरु निस्तारे। बाणी साडा गुरु है, असीं इस बाणी दे लड़ लगना, बाणी नाल जुड़ना है। असीं तां रोज़ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरनां च अरदास करनी, महाराज किरपा करियो जे इस इहो जिहा उपदेश बख्शो, इहो जिहा ज्ञान दिओ जिहड़े ज्ञान नूं असीं अपने अमली जीवन च लागू करके रब की बंदगी कर सकीए ते रब दे विच लीन हो जाइए। इहो ही किरपा करियो जी। पातशाह ने गुरु अर्जन देव महाराज किरपा कर दे, कहते कोई जन, जन किनू क्या? रब नाल जुड़े हुए सेवक, रब दे प्यारे। हर स्यों देवै जोर, महाराज कहते कोई है जिहड़ा रब नाल जुड़िया होवे, रब दा सेवक होवे ते मैनू रब नाल जोड़ देवे। कोई जन भाव कोई होवे रब दा सेवक, हर स्यों जीवै जोर, मैनू उस हरि दे नाल जोड़ देवे, मेरा मन उहदे नाल स्यों देवे, मेरा मन उस हरि नाल गंढ देवे। कोई रब दा सेवक, रब दा भगत होवे ते पुछया की करोगे तुसीं? जे तुहानूं कोई हरि दा सेवक मिल जे, तुहानूं ऐसा उपदेश देवे, ऐसा ज्ञान देवे, रब नाल जोड़ देवे, तुसीं उहदे वास्ते की करो? महाराज बड़े सोहणे शब्दां च कहंदे ने, चरण गहों, महाराज कहंदे मैं उहदे चरण फड़दा, जिहड़ा मैनू रब नाल जोड़े उहदे मैं चरण फड़दा। होर
ਬਕਉ ਸਭ ਰਸਨਾ। ਬਕਉ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਰ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਕਦਾ ਪਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਬਕਉ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਭ ਗੁਣ ਜਪਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ। ਬਕਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਕਉ ਸਭ ਰਸਨਾ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਚਰਨ ਗਾਹੋਂ ਪੈਰ ਫੜ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਕਉ ਸਭ ਰਸਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਦੇਵੋਗੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਜਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ। ਪ੍ਰਾਨ ਸਵਾਸ, ਅਕੋਰ ਜਿੰਦੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦੜੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤ ਭੇਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੀ ਕਮਲ ਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਥ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨੀਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਲਾਇਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਜਲਾਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤੀਏ ਆ ਉਸ ਪੰਥ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੀਮਾ ਜਲਾਈ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਨੀਰੂ ਜਲਾਹੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਤ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਨੀਮਾ ਜਲਾਈ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਨੀਰੂ ਜਲਾਏ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਖੱਦਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੀਰੂ ਜੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਭਾਈ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਆ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ। ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਟੀ ਚਲੋ।
ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਛਲ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਾਇਆ ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਆਹ ਗੁਣ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੰਦਿਆ ਗੁਣਾ ਧਾਰੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਲਾਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਭਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਵੱਧ ਨਿਵੇਗਾ। ਜਿਉਂ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਿਰਗੀ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਨ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਿਰਨ ਦਾ ਗਲ ਕਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਮਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੋਡੀ ਢੂਈ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਗਲ ਲੈਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਨਿਵਿਆ। ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਕਸੁੱਧੇ ਜਾ। ਹਿਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਸ ਨਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਲਾਭ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿੰਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੈ, ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਕਰਮਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਿਆ ਸਵਾਲ ਉੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਭਲਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਲੱਭਣ ਤੁਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ। ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮਹਿ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਆ ਭਲਾ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਟੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੱਭਦਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਨਮ ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਛਿੱਕੇ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਚ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈੜੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ।
इदां दा माहौल सी जिथे भगत कबीर साहिब जी का जन्म होया, सूरमे का। उत्थे भगत रामानंद जी रहिंदे। भगत भी होण, गुरु भी ऐसा होवे जिन्हों रब बारे पुछना वो रब वर्गा ही होना चाहिए। हर जन दो ही एक है, बिब विचार कछ नाहि, जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही विखै समाहि। भगत रामानंद जी वो भी सूरमे आ, वो ब्राह्मण कुल चो होए। उन्होंने रब की बंदगी करने का अधिकार है, पर वो ब्राह्मण वाली जिहड़ी सोच आ उन्होंने कोले वो है नहीं। ठगी वाली, किसी की जीभ कट्टण वाली, किसी के कन्ना च छिक्के ढाल के पाने, वो समुची कायनात नूं एक परमात्मा की कायनात मनते हैं। भगत रामानंद जी, भगत कबीर साहिब जी नूं पता लग्या भी सारे ब्राह्मण तां सूदरां दे नाल वितकरा करते हैं, नीच जात वालियां नाल वितकरा करते हैं, पर एक भगत रामानंद जी हैगे आ। पर मैं भगत रामानंद जी तो उपदेश लैण किवें जावां? जे मैं गया तो ब्राह्मणां ने सारिਆਂ ने इकट्ठे होकर फड़ लेना, किवें करां? ना तो भगत रामानंद जी उपदेश देण नूं तैयार है, ते ना भगत रामानंद जी तो भगत कबीर जी उपदेश लैण नूं तैयार। बाहरी तौर पर अंदरों मन करदा भी उपदेश लईए, गुरु धारण करिए। किसी ने दसिया, मैं छेती गल नवेड़ा, गल लंबी है, कि भगत कबीर साहिब जी किसी तो पता लग्या कि रामानंद जी रोज सवेरे 2:30-3 बजे गंगा ते इशनान करन जाते हैं, उस तो बाद रब नाल जुड़ते हैं, सुरत जोड़ते। वैसे तो भगत सदा ही जुड़िया होंदा है जी, पर एक वखरा टाइम जिहड़ा किरत करन तो पहला रब दा वास्ते वखरा समा भी कढी। भगत रामानंद जी रोज आते हैं, भगत कबीर जी नूं लग गया पता। अज भगत कबीर जी ने मन बनाया, सवेरे उठे, रोज ही उठते सी, उठे सवेरे ते जिथे भगत रामानंद जी गंगा ते इशनान करते उत्थे चले गए। जदों भगत रामानंद जी गंगा ते इशनान करे हुए, जिथों वापस आना उस रास्ते ते कहंदे कोई पौड़ियां, इतिहास च पौड़ियां लिखी, उन्हां पौड़ियां दे विच भगत कबीर जी लम्मे पै गए भी इत्थों लंघना। जदों लम्मे पै गए, भगत रामानंद जी वापस आउंदे ने, उन्हां दा पैर, उन्हां दा चरण कहिए भगत कबीर जी नूं लग गया। इस सारी गल की गवाही भाई गुरदास जी ने अपनी वारां च दर्ज की है। वार पढ़न का अपने को टाइम नहीं। कि जदों भगत रामानंद जी आउंदे, उन्हां दा चरण भगत कबीर जी नूं लग्या ते भगत रामानंद जी कहंदे, राम के राम कहो, ये समा सौण दा नहीं, ये समा राम जपण दा है। समा किहड़ा जी? कोई अमृत वेले नूं खास नहीं आखिया, समय का भाव आ मनुखा जन्म। ये तेनों समा मिलिया ना जिहड़ा, ये गाफलता की नींद च सुता ना गवा दी किते, आ उपदेश मिलिया। कहते राम के राम कहो, ये वेला सौण का नहीं है, ये राम कहण दा है। इन्ना उपदेश लिया ते भगत कबीर जी चरनां च डिग पे ते अपने घर भज आए। कहंदे अज तो मेरा गुरु है रामानंद। कहंदे गुरु की संगत तो इन्नी बहुत आ, किते हो जे मन जोड़ के, ते जे गुरु का एक वचन मन्निया जावे जिंदगी सवार दिंदा है। ते ऐसी बंदगी करी उस उपदेश नाल, राम के राम कहो। फिर राम ऐसा क्या? भगत कबीर साहिब जी रब का ही रूप हो निबड़े, रब का ही रूप। कहंदे रब च ते भगत कबीर जी च फर्क ही ना रहा। ते गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भगत कबीर जी नूं एडी वडियाई दिती। जिथे अज गुरु अर्जन देव महाराज बैठे ने ना बराबर ते, जिन्हों लोग जलाया कहंदे सी, गुरु अर्जन देव महाराज भगत कबीर जी नूं बराबर भाई बैठे। जिथे गुरु अर्जन देव महाराज बैठे ने, उत्थे ही भगत कबीर जी बैठे आ।
ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ। ਨੀਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਤ। ਕੰਮ ਜਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦੜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਫੜਾਂ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਚਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ। ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੈ, ਪਵਿੱਤਰ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਖੇਤ 'ਚ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਾਣ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਦੀਨ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ। ਵੇਖਿਓ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਣ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਨੇ ਉਹ ਚੁਗ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਦੀਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਨਦੀਨ ਚੁਗਿਆ ਵਾਣ, ਕਿਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਿਆ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਚੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਲਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਤਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ, ਹਰ ਸਿੰਚੈ ਸੁਧਾ ਸੰਜੋਰ। ਸੁਧਾ ਸੰਜੋਰ, ਸੰਜੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ? ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਲ। ਕਿਆਰਾ ਕਿਹੜਾ? ਮਨ ਤੇ ਤਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਦੀਨ ਕਿਹੜਿਆ? ਵਿਕਾਰ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਨਦੀਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਾਮ ਜਲ ਦਾ। ਉਹ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪੱਧਰੇ ਕਰਦੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ। ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਾ ਆਪਣੇ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਹਰ ਸਿੰਚੈ, ਸਿੰਚਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ? ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਸੁਧਾ ਸੰਜੋਰ, ਇਹ ਆ ਰਸ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ। ਇਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਲ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਤੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਸੰਗ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਤੋਰ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ, ਮਗਨ ਹੋਏ ਉਸ ਰਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆ ਰਸ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ। ਮਗਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਤੋਰ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਦੀਨ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ, ਚਿਤ ਬਹੁ ਤੁਮਰੀ ਓਰ। ਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਸ਼ੋਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਛੌੜ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਭੈ ਦਾਨ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦਾ ਭੈ ਆ, ਉਹ ਭੈ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਭੈ ਪਦ, ਪਦ ਕਹਿੰਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਡਰਾਂ ਨਾ। ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ। ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਟ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਛੌੜ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ।
इस करके ਆਪਾਂ गुरु पातशाह महाराज जी के चरणों 'ਚ अरदास करनी, महाराज कृपा करियो जे चरणों 'ਚ जोड़ के रखियो, नाम दिया दातां